ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 24 जुलाई 2018 9 सावन नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों के श्रोतियां नूं हमेशा इतना दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल TV 84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफायर केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ बेशक इसकी चर्चा असीं भी पासिंग रैफरेंस दे विच कीती जी, जदों कि इस किताब दे रिव्यू आए कि किवें दोनों देश मुल्क भारत ते पाकिस्तान उन्हां दियां इंटैलीजेंस एजेंसियां, भारत दी वड्डी इंटैलीजेंस एजेंसी जिहड़ी भारत तो बाहर इंटरनैशनल लैवल दे उत्ते भी कोवर्ट लुकवें गुजवें ऑपरेशन करदी है RAW और इस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिहड़ी CIA पैटर्न के उत्ते ट्रेंड हुई ISI इंटर सर्विस इंटैलीजेंस, जे इसनूं कोई भी गल किते भी हुंदी है तो भारत दीयां एजेंसियां लीडर सब कुछ उस दे खाते च पाउंदे ने। उन्हां दोनों ही RAW और ISI दे चीफ रहे AS डुलट जिहड़ा RAW दा चीफ रहा और असद दुरानी जिहड़े ISI दे मुखी रहे, उन्होंने एक रेयर इस किस्म की गल बहुत घट देखण चाहती है। हालांकि ये तो हुंदा है कि जिहड़ा कोई जिहड़ा एजेंसियां दे विच रहा वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो उन्हें कहानी लिखी जिवें एक कैनेडियन मूल दे जूश जिहड़ा कि मोसाद जिहड़ी इजराइल दी खुफिया एजेंसी है उस लिए काम करता सी। उन्हें किताब लिखी जिहड़ी बड़ी वर्ल्ड फेमस हुई, बाय द वे ऑफ डिसैप्शन वी विन द वॉर, ये उन्हां दा मोटो है। तो उहदे च मोसाद दा इनसाइट सी और इस तरह जदों तो भारत दे विच RAW एजेंसी होण दे विच आई, क्योंकि सब तो पहला जदों अंग्रेज़ 47 दे विच गए तो मेनली खुफिया ऑपरेशनस दे लई इंटैलीजेंस ब्यूरो सी IB, अंग्रेज़ां दे ज़माने दा ही सी और स्टेटां दे कोल अपनियां इंटैलीजेंस एजेंसियां CID सी और इस तो इलावा मिलिटरी दी अपनी इंटैलीजेंस हुंदी है, उन्होंने मिलिटरी इंटैलीजेंस कहंदे ने। लेकिन किवें भारत दे विच पिछले 70 साल दे विच किन्ना वड्डा बजट एजेंसियां दे नां ते रखिया गया है, किवें इंदिरा गांधी दे जमाने च फिर ये RAW जिहड़ी है इसनूं इस हद तक लिजाया गया कि जिस दा जिहड़ा करता धरता फाउंडर और जिन्हें बाद दे विच बहुत सारे ऑपरेशन उन्हां दी एजेंसियां ने कीते, वो भावें सिक्किम होए, बांग्लादेश होए जां पंजाब दे विच जिहड़ी सिख नस्लकुशी दा ऑपरेशन जिहड़ा RAW ने अगों थर्ड एजेंसी क्रिएट करके कीता, उस दा मुखी RN कौ जिहड़ा कि इंदिरा गांधी दे भी बहुत नेड़े सी, कश्मीरी ब्राह्मण सी और उस जदों उहदे रिव्यू उस सारे पीरीयड दे आंदे ने तो ये कहा जाता है कि जी कौ नूं जिहड़ियां इंटरनैशनल एजेंसियां ने इंटैलीजेंस दियां वो भी मनदियां सी कि उन्हें बड़े शॉर्ट टाइम च जिहड़ा चार चफेरे अपना खुफिया जाल विछाया। और इहदे कोई शक नहीं है कि जे एयर इंडिया वर्गा हादसा 1985 दे विच कैनेडा च वापरदा है, जिन्हों ज़ाहिर है प्लान पहला किया होएगा, क्योंकि असी देखते हैं कि सारा जिहड़ा दरबार साहब ते हमले का ऑपरेशन है ये 81 तो 81 तो प्लान किया जाता, वो भी RN कौ दे थले और RN कौ ही, क्योंकि जे 3 साल पहला दरबार साहब ते हमले की योजना है और उस पहला ही उन्होंने ये देखते हैं कि इसका इंटरनैशनल इफैक्ट की होएगा, खास तौर पर जिथे सिख वड्डी गिणती च रहिंदे ने कैनेडा दे विच और उन्होंने सी कि इस हमले तो बाद सिखां लई हमदर्दी पैदा होएगी, जिवें हुई भी। सिखां ने तो प्रोटेस्ट करने ही सी, ईवन पॉलिटिशियंस अमरीका दे विच एक स्टेज ते काफ़ी सैनेटर जिन्हां जैसी हैल्म्स
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਸਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਈਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਬਰਨ 'ਚ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਸੜ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖੀ ਕੁੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਲੰਬੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਰੈਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਬਰੂਰੀ 84 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਰਾਅ ਔਰ ISI, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ISI ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਮਲਾ 1979 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਾਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 9/11 ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਸਾਮਾ ਹੰਟ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਤਹਿਰੀਕੇ
पाकिस्तान और जिहड़ा एक तहरीक तालिबान उस सारे नूं उन्होंने किवें पाकिस्तान दे विच ही दहशतगर्दी लिआंदी, पर अल्टीमेटली ISI ने जिथे सोवियत यूनीयन नूं डील कीता, नैटो नूं डील कीता, इंटरनल जड़ियां ने उन्हां दीयां डिसेंशनस उस सारे नूं कीता। सो कुल मिला के इहदे च कोई शक नहीं कि दोनों ही एजेंसियां जड़ियां ने जिन्हों अंग्रेजी स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा सकता है, इस लैवल तक पहुँच गए ने। इन्होंने पता है किहड़ी कहानी कित्थे नूं घुमाणी है, किहनूं किहदे खाते च पाना है। इधरलियां एजेंसियां सर्जिकल स्ट्राइक दे नां थल्ले कुछ करदियां, उत्थों वालियां जड़ियां ने वो अपने ढंग नाल कश्मीर एक हॉट पॉइंट है, जिहड़ा हॉट पोटैटो भी है, हॉट पॉइंट भी है। लेकिन ये भी मैं समझदा है भी दोनों एजेंसियां दे बंदियां दा कॉन्फिडेंस जां इनू तुसी मैच्योरिटी जां डेयर डेविलरी जां दीवानगी, इनू कुछ भी कह सकते हो कि दोनों ही असद दौरानी और AS डुलेट जिहड़ा है उन्होंने सांझी किताब जिहड़ी लिखी स्पाई क्रॉनिकल्स, और ये चर्चा च भी रही, कुछ खबर भी आई सी कि असद दौरानी दे उत्ते ईवन पाकिस्तान च इसका नोटिस भी लिया गया है जां कोई केस है जां उसकी पुछगिछ हुई, पर AS डुलेट निकल गया। हालांकि जिन्ना कुछ इस किताब दे विच सामने आया, मैनूं किताब तो पढ़न का मौका नहीं बनया, कुछ रिव्यू मैं देखे ने, लेकिन अज जो मेरा इंटरस्ट इस गल नूं डिस्कस करने दे उत्ते है ते द आउटलुक मैगजीन जिहड़ा शरारत लई भी जाणिया जांदा है और जिस मर्जी अंदाज दे विच वो जिस मर्जी चीज़ नूं घुमाउंदे ने, और पिछले दिनां च इन्हां ते ब्लेम भी रहा खास तौर पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के वेले भी इन्होंने काफ़ी एंटाई सिख प्रोपेगेंडा किया। लेकिन मैं समझदा भी कई बार अपना ये भी दिखाने दे लई न्यूट्रैलिटी कि जी असी दूसरा परस्पैक्टिव भी दिंदे हैं। एक आर्टिकल जिहड़ा ताज़ा ही आया और ये सर कंवरपाल सिंह जिहड़े कि यंग उम्र तो इनवॉल्व हुए स्ट्रगल दे नाल और दल खालसा दे सैक्रटरी जनरल दे तौर दे उत्ते लंबे वक्त तो सेवा करते हैं, उन्होंने इस किताब विच क्योंकि बहुत कुछ जदों एजेंसियां वाले पब्लिक हुंदा है, ज़ाहिर है एक लाइन अगों कईयां ने एजेंसियां दे ही बंदियां ने उसनूं क्लीयर भी किया होएगा किसी लैवल ते, तो बहुत कुछ छुपाया जाता है। पर कई बार तुहानूं थोड़े जे धुएं तो ही अंदाजा हो जाता है भी अग कित्थे बली है, धुआं जिस डायरैक्शन च हुंदा है तो किन्नी क बली, किन्नी क थल्ले लक्कड़ सी जां किन्नी क गैस सी जां अग जिहड़ी है जे धुआं अखां नूं भी पै रहा है कि भी वो लकड़ां दा है कि न्यूक्लीयर दा है, तो इन्ना कि तुसीं अंदाजा ला सकते हो। और मैं खास तौर पर जिहड़ी एक गल इस दोनों दे विच ही आई कि भी किवें इंडियन एजेंसियां जिहड़ियां ने वो अपने TV चैनल और दूसरे खड़े कर दियां, मीडिया नूं खरीदिया हुंदा है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई अज जिहड़ी है वो वॉर ऑफ नर्व्स है, जां उहदे लई एक वर्ड साइकोलॉजिकल वॉर इस्तेमाल यूज़ किया जाता है लफज कि मनोविग्यानक जंग है। जदों तुसीं एक पासड़ प्रोपेगेंडा करदे हो, और ये गल इन्हां दे गुरु घंटाल जिहड़े हिंदू तवियां दे चाणक्य ने कहा सी कि बई तुसीं जे एक झूठ नूं बार बार बोलो, 100 बार बोलो तो फिर वो सच हो जाता है, तो झूठ भी बोलो, इन्ना वड्डा झूठ बोलो कि दूसरा ये यकीन ही ना कर सके कि भी उन्होंने शक ही ना होए कि ये झूठ हो सकता है। सो जाहिर है कि ये मंत्र हर पासे इस्तेमाल होंदा है ब्राह्मणवाद का जां चाणक्य का, पर भारतीय एजेंसियां के मामले तो ये किवें विक्टिम नूं एग्रैसर बना दिंदियां ने, सिखां तो बेहतर इस गल नूं कोई नहीं जानदा। यही कारण है कि जे असीं हुण पीसफुली भी अपनी गल राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन की करते हैं तो उन्होंने भी ये सैडिशन एक्ट, देशद्रोह का एक्ट, उस दे उत्ते जिहड़ा पाबंदियां बाहरलियां नूं ब्लेम करो, दहशतगर्दी के खाते च पाओ, तुसीं तुहाडे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही है, तुसीं सरबत खालसा कर रहे हो, उन्होंने कहो जी ये तो दहशतगर्द जिहड़ी है ये निकलेगा। और अज जदों कि असीं स्वै निर्णय के हक की मंग करते हैं, उन्होंने कहो जी ये तो पंजाब च सिविल वॉर करवाउणा चाहुंदे ने, ये तोड़ना चाहुंदे ने, सूबे की प्रोग्रेस नूं खत्म करना चाहुंदे ने, ये ISI के कहण ते कर रहे हैं। और जिवें कल असीं डिस्कस किया सी कि अमरिंदर हिंदू तो भी शो बॉय का हैल्थ मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा सेंटर नूं लिख रहा जी सानूं स्पैशल पैकेज दिओ, असीं नारको टैरर जिहड़ा पाकिस्तान की ISI पंजाब की जवानी नूं डिस्ट्रॉय करन लई उहदे खिलाफ लड़ रहे। सो इस सारे नूं समझण लई असीं देखदे हैं इहदे जिहड़ा खास एक पॉइंट हाईलाइट हुंदा है
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 99% ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, the author is a spokesperson of a revolutionary Sikh political party Dal Khalsa and commentator। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਐਸ ਡੋਲਟ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੋਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬੈਕ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤੱਥ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਗੁਲ ਹਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਚੀਫ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਦ ਦੌਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਰਮਨ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਇਸੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਵਰ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਰਸ ਦੈਨ ਯੂਅਰਸ, what former Ra ISI chief discussed in Spy Chronicles. The book Spy Chronicles, penned by the spy masters from the two neighboring and antagonistic countries, provide a rare insight into the political and strategic dynamics of the region. Kanwarpal Singh. So, is sandwich between the two nuclear powers, India and Pakistan, the Sikhs of Punjab
have a keen geopolitical interest in the developments in each country and the covert games that they play beyond the public glare ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਖੁਫੀਆ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਓਵਰਟ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਬੁੱਕ ਸਪਾਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ penned by spy master from two neighboring and antagonistic countries written in a unique collaborative manner provides a rare insight into political and strategic dynamics of the region ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੂਗੈਦਰ ਐਫਰਟ ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦਕ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਰਾਜ ਚੀਫ AS ਡੋਲਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਇਨ ISI Asad Durrani have come together to put in black and white their memories, experiences, vision and perception on a variety of burning controversial issues. Hamid Ansari's words, "Ye diwangi kab khatam hogi? When will this madness end?" provided the mandate for the book as both of them claimed. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਨੁਭਵ दूरदृष्टि और एक दूसरे प्रति की प्रभाव बने ने परसैप्शन की है और ये सारे चों उन्हें हामिद अंसारी नूं कोट किया है कि जी जिहड़ी आपस दे विच टकराव है दीवानगी वाला ये कदों मुक्केगा और उन्होंने कहा जी इस थॉट चों ही कि भी ये आपसी दोनों एजेंसियां भी गलबात करन और मुल्कां दे विच कुड़ितन घटे इस थॉट चों एक किताब पैदा हुई। द सल्यूट फ्रॉम अक्रॉस द रेड क्लिफ लाइन have been in a competition mode for decades and the information provided however scant will enable to understand the past and may influence the future strategies on both sides कि ये दोनों ही वड्डे जड़े खान ने दोनों पासियां दे वड्डे सलूत ने दो रेड क्लिफ लाइन जड़ा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर क्योंकि रेड क्लिफ नहीं इस ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ being a part of the Sikh struggle for right to self-determination, I have always maintained keen interest in watching and assessing the working mindset and operations of these agencies on both sides कि मेरा संबंध सिख संघर्ष के नाल रहे और मैं स्वै निर्णय के हक के लिए सिख संघर्ष का हिस्सा है इसलिए मैं हमेशा ही ये देखने के लिए कि की चल रहा है दूसरों के माइंडसैट की ने एजेंसियां दे और इन्हों के ऑपरेशन किवें चलते हैं इस बारे मेरी हमेशा दिलचस्पी रही। The authors have shared their view on variety of topics including Kashmir and the missed opportunity for peace, the deal for Osama bin Laden, India-Pakistan relationship, Kulbhushan Yadav, Hafiz Sayyid and 2611, Akhand Bharat concept, the failed Agra summit, the surgical strikes and Pakistan's deep state. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ 2611 ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ਕੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਔਰ ਫੇਲਡ ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਗਰੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਈਚ ਚੈਪਟਰ is a section in itself and hence the interest to those who matters the state agencies the media and the struggling people ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ
Why is it? Why is that? As the tension between two warring neighboring countries continue to be high, the book has proposed that India and Pakistan should institutionalize the dialogue between heads of ISI and RAW. This is a bold suggestion which the two countries can take up for peace and stability in the region. उन्होंने कहा भी भावें दोनों पासों अजे भी टेंशन बराबर जारी है, पर इस किताब का निचोड़ उन्होंने ये कढ़िया है भी दोनों ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ The former Pak ISI chief Durrani has observed that USA's great success is its ability to control the narrative. This region has produced more terrorists because we call them terrorists. Sikhs, Kashmiris, TTP, the Afghan Taliban, the Baloch dissidents, they are ethnic dissidents and political dissidents, but all of them are lumped together as terrorists. ਇਹ ਹੁਣ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਦੁਲਟ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ dissidents ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ Durrani quoted the example of Al-Fran, a little known Kashmiri group that disappeared after abducting and subsequently killing foreign tourists in the valley. As per Durrani, it was probably a false flag operation by Indian intelligence, and after these killings attributed to them, the Kashmiris were no longer freedom fighters. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਲ-ਫਰਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ I believe that this is where the narrative has to be changed as suggested in the book. Once the primary perception changes, other decision making can follow. ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ It emerges from the book that Kashmir issue dominated their conversation on Americans' interest and role in Kashmir. Both expressed an interesting take. Durrani was of the view that Americans' ability to contribute in Kashmir is limited. He went on to add that God forbid if both the countries go to war and accept the US as mediator, the latter will favor India. Dullett had an assessment that whatever interests the Americans had in Kashmir, it all stopped after 9/11. It shook Americans and overnight freedom fighters became terrorists. He, however, agreed that Americans are happy to see khatpat, discordant notes between both the countries. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਟਪਟ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਾਂਦਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਖਟਪਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਪਨ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਖਟਪਟ ਜੇ ਖਟਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 16-17 ਮਤੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। While discussing Akhand Bharat Confederation doctrine, Dulat in a lighter vein said he would love to meet Maharaja Amrinder Singh in Lahore. He further said Amrinder would think he is following Maharaja Ranjit Singh, maybe with Arusa on mind. Durrani asked who will accompany him as Maharani. To this, Dulat replied, our Maharaja already has a Maharani. Which one he was referring to is anybody's guess. ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਡੁਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਡੁਲਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੂਸਾ ਆਲਮ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਾਤਾ ਹੋਣਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਦਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਟੂ ਵੇ ਫੀਅਰਸ ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਸਪਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। On the killings of Osama, Dulat believed that Pakistan cooperated in some way or the other. Durrani is forthright in revealing that one of their ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ Osama ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਡੁਲਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਸੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ which the clever Americans didn't honor। ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਔਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹਕਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਈਦਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬ ਅਟੈਕ, the chapter entitled Selfish Self-Interest in Afghanistan is worth reading to have insight into the fragile and complicated situation in Afghanistan and how world powers have precipitated the civil war in Afghanistan to meet their selfish interests. Dulat is of the strong view that without talking to Taliban, the civil war will continue endlessly. He is critical of the Indian policy in Afghanistan, which he thinks is highly dependent on American policy. So ਡੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 65% ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੀਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂਡਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰੇ,
ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ both the spy masters were on same page that the American policy on Afghanistan has not changed under the Trump administration. Durrani was more blatant on Afghan President Ashraf Ghani, terming him American yes man and more harmful to Pakistan than his predecessor. He quoted how he badmouthed Pakistan in Amritsar by riding piggyback on Modi's shoulders. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਓਬਾਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੁਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯਸਮੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ISI ਚੀਫ ਸਾਬਕਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆਡ ਕੁਛ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। When Dullat suggested that generals don't want war, so dialogue between generals or armies of both countries is necessary, Durrani endorsed his views. To his surprise, Durrani quoted two former Mossad chiefs who in Berlin during the Pugwash conference said going to war against Iran was the stupidest idea. ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਚੀਫਸ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗਵਾਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖਾਨਾ ਫੈਸਲਾ। ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਈਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਹੋਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਅਦਰ ਮੇਸ਼ਰਸ, ਡੋਲਟ ਸੁਜੈਸਟਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, the incumbent NSA, to Lahore, striking a discordant chord. Durrani said Dowell is most disliked person in Pakistan as of now, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੋਲਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋ-ਆਥਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਦੁਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Dullat's talks remain Kashmir centric and he wants India and Pakistan to keep talking even if it is to abuse each other. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡੁਲਟ ਉਹ ਇਹ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, who was born in Sikh family has hardly talked about Sikh movement except that India got inputs from Pakistan's elected government in late 80s on Sikh militant. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। On this, Durrani's reaction was that it adversely affected the Kashmiris fighting for their freedom, as there was a link between Sikhs and Kashmiris fighting against common aggressors. ਇਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ, Durrani is one of the few officers who faced the wrath of Indian propaganda for helping Sikh insurgents during his stint as Pakistan's High Commissioner in Germany. मैं पहले ही दस चुके हैं। Both the top snoops have expressed negativity for the media on both sides. Discussing surgical strikes, Durrani said he had no good words for Pakistani media, to which Dullat said, "Our media is worse than yours." ਹੁਣ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਸਟ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਦਾਊਟ ਮਿੰਸਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੁਰਾਨੀ ਕਨਫਰਮਡ that both agencies finance TV channels in the belief
that these will work for them। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ that Indian intelligence agency even sponsored TV channel by pumping millions dollars to wage psychological warfare। मैं गल शुरू की सी कि मनोविज्ञानिक लड़ाई कि किवें तुसी प्रोपेगेंडा वन साइडेड सिखां नूं ही कही जाओ दहशतगर्द 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 अमृतधारियों नूं कही जाओ फंडामेंटलिस्ट 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 रेफरेंडम 2020 नूं कही जाओ ब्रेकिंग 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 द कंट्री प्रोपेगेंडा ही है जिस अंदाज दे विच चल रहा है तो उहनूं तुसी नेगेटिविटी क्रिएट कर दिंदे हो। Setting aside India's penchant that talks and terror don't go side by side, both top spies echoed similar views. They said it can and should go hand in hand despite the vast differences and continuing non-violent and violent incidents. Dulett pointed out that if you are not talking to the bad guys, then who are you talking to and wasting your time? You don't need to talk to sadhu mahatmas equipped। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਗਨਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वो अपना काम भी कर रहे हैं, ब्लास्ट भी कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग नाल उड़ा भी रहे हैं, फिर भी अमरीकन गल कर रहे हैं। सो इन्होंने कहा कि भाई तुसी ये करो और यही कंक्लूडिंग कामेंट है। सो हालांकि जिवें इस सारी किताब चो ही ज़ाहिर है कोई सिखां बारे कोई फैक्टर बहुता तो सिख फैक्टर तो डिस्कस ही नहीं किया है और डेलीबरेटली नहीं किया होना, क्योंकि सिख दुख दी रग ने इंडियन सिस्टम की। कश्मीर तो है ही है, लेकिन उन्होंने ये पता है भी अल्टीमेटली सिख गेम चेंजर ने। और मैं तारीफ करांगा कि कंवरपाल सिंह होरां ने भावें बुक रिव्यू किया पर उस दे हवाले च भी उन्होंने सैल्फ डिटरमिनेशन सिख फैक्टर सैंडविच होना दोनों के विचकार और डिवेलपमेंट्स इस हवा एक इंटैलीजेंट तरीका हुंदा है कि हुण और जे इवें ना कीता हुंदा वो खालिस्तान दी एडवोकेसी कर रहे हुंदे तो फिर आउटलुक ने नहीं सी छापना। सो असीं उन्हां दी स्किल दी तारीफ करदे हां जी। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया। इत्थे लैने ब्रेक तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ अपील ते बेनती करदी है व्यूअर्स जिस तरह कि तुसीं जानदे हो कि TV 84 एक पंथक चैनल है। TV 84 सिखां कश्मीरियां ते भारत ਦੀਆਂ नॉर्थ ईस्ट स्टेटां ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।